Good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. सर हा आमचा टाइम टेबल चेंज झालाय का? कशाचं टाइम टेबल म्हणजे क्लासेसचा? क्लासेसचं नाही चेंज झालं, काही आज चेंजेस झाले. बसवराज सर थोडंसं शिफ्टिंग झालंय टाइम टेबलचं, त्यामुळे चेंजेस झाले. ओके ओके सर. टाइम टेबल as it is, but there are certain changes, that's why lecture gets reshuffled. Okay, so today we have to go for this last derivation, that is equivalence of mass and energy. So before this we have completed 3 derivations. First is Lorentz transformation equation and its inverse. Then second is length contraction, and third is time dilation. So first, Lorentz transformation equation. In that we got the value of x dash, which is nothing but x minus vt divided by, what is the answer? Divided by under root 1 minus v square by c square. Then second value, that is t dash. T dash is equal to t minus vx by c square divided by under root 1 minus v square by c square. These are the two values. Now what is length contraction equation? काल आपण बघितलं length contraction equation काय? L is equal to L dash under root 1 minus V square by C v square. square by c square. आणि सर आपण काय बघितलं? टाइम डायलेशन इक्वेशन. टाइम डायलेशन इक्वेशन आहे t is equal to t0 divided by under root 1 minus v square by c square. So these values we got, and all values are your possible MCQs. हे सगळे तुमचे MCQs आहेत आणि या व्हॅल्यूज परफेक्ट करायचे. याच्याशी रिलेटेड जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते न्यूमेरिकल्स सुद्धा आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. So let us first complete this derivation and then go for MCQ and numerical discussion. So equivalence of mass and energy. Everyone knows the relation. What is the value? E is equal to mc square. So this is nothing but relation between mass and energy. So for that we have to know the two terms. First thing is classical mechanics and second thing is the relativity of mass. Okay, so once again I repeat and then erase this, that these equations are important one in terms of derivation for 3-5 marks, in terms of MCQ and in terms of numerical calculation also. So just perfect these 4 terms. याचे इन्व्हर्स पण आहेत. x is equal to काय, t is equal to काय, तर ते सुद्धा आपण बघितलं लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन आणि टाइम डायलेशन मध्ये. नाउ कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज इक्विव्हॅलन्स ऑफ मास एंड एनर्जी. तर आता मी जसं म्हटलं तसं 2 गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत. एक म्हणजे काय, तर क्लासिकल मेकॅनिक्स आणि दुसरं म्हणजे रिलेटिव्हिटी ऑफ मास. क्लासिकल मेकॅनिक्स म्हणजे काय, तर हे जे इक्वेशन आपण लिहिले, तर तुम्ही क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये शिकलेला आहात की व्हेलॉसिटी चेंज होते पण मास काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. बरोबर आहे का? Yes, sir. mv where v is variable and m is constant, but in case of theory of relativity both are variables. Means when v is comparable to c,
then m also varies, it increases. So that is the second part or second value, that is m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. तर हे आपण फक्त व्हॅल्यू यूज करतो इथे डायरेक्टली, हे पण एक सेपरेट डेरिव्हेशन आहे आणि ते लॉरेंज ट्रान्सफॉर्मेशन पेक्षा मोठे आहे, but now it is not part of the syllabus, so we are just taking the values directly, depends upon that MCQs are there, numericals are there. So what is the value? M is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square, where m0 is called as a rest mass, याला आपण म्हणतो rest mass, and when v is going further or v is increasing, accordingly m is increasing. So the relativity of mass equation is this, and as velocity increases, mass also increases. These are the informations related to this. Now we start discussing these things by considering mass is also variable and mass is also changing as velocity changes. Consider a particle of mass m moving with velocity v and acted upon by a force F. According to classical mechanics, the energy is defined into RMS of work, that is, force is nothing but rate of change of momentum, where F is nothing but d by dt of mv, which is equation 1. According to theory of relativity, the mass as well as velocity are variables. आताच आपण बघितलं, तर आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमचे जे इक्वेशन आहे फोर्स, तर ते आपण घेतोय आणि त्याचा यूज करून आपण काही इक्वेशन्स मांडतो पहिल्यांदा. So we know that F is nothing but d by dt of mv, where m and v both are variables. Okay, can you see the slide? Equivalence of mass and energy, is it okay? Yes, sir. Okay, so according to theory of relativity, the mass as well as velocity are variables. The mass and velocity both are variables, त्यामुळे इथं आपण कसं लिहितोय, तर F is equal to m into dv by dt plus v into dm by dt, by considering both are variables. So this is according to theory of relativity and relativity of mass equation. Next, what we are defining? We are defining change in kinetic energy. When particle is displaced through a distance dx by the application of a force F, then the increase in kinetic energy dk is given by dk is equal to F into dx. Means here work done in terms of force and displacement. So force into displacement is nothing but the change in kinetic energy. So dk is equal to F into dx, that we are writing here. So from 2 and 3 what we get, तर आपण F ची व्हॅल्यू आता इथे टाकतोय. So when we put the value of F in this equation, what we get? आपल्याला इथं काय मिळतंय, तर dk as it is m into dv by dt into dx इथे येणार, प्लस v into dm by dt into dx, इथे सुद्धा dx टर्म असणार आहे. तर आपण फक्त f ची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये टाकली आणि dx ने मल्टिप्लाय केलं, तर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळाली. तर आपल्याला माहिती व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. v is nothing but dx by dt, is it correct? Yes, sir. v is equal to dx by dt. तर इथं आपण त्याला ऍडजस्ट करतोय. तर इथं काय झालं बघा, इथं dx by dt म्हणजे आपण v घेतलं, तर हे इक्वेशन काय होणार आहे, m into v into dv. m into v कुठं आलं, v म्हणजे dx by dt आणि dv as it is, प्लस इथं काय येणार, v into dx by dt काय येणार, परत एकदा v म्हणजे हे येणार v into v, v square आणि dm as it is. So mv dv plus v square dm is nothing but dk. Is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. आता परत एकदा रिपीट करतो ही स्लाइड. आपण काय कन्सिडर केलंय, तर एक पार्टिकल कन्सिडर केला ज्याचं मास m आहे आणि तो एका व्हेलॉसिटी v ने काय करतोय, मूव्ह करतोय. त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट झालेला कॅपिटल F, त्याच्यावरून आपण हे इक्वेशन डिफाइन केलं. या केस मध्ये कशाच्या, थेरी ऑफ रिलेटिव्हिटी मध्ये बोथ आर व्हेरिएबल्स, त्यामुळे आपण ह्याला डिफाइन केलं. त्यानंतर आपण चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट घेतलं, त्याला डिफाइन केलं. फोर्सची व्हॅल्यू इथे टाकली
आणि या टर्म्स ऍडजस्ट करून आपण डीके ची व्हॅल्यू मिळवली, ती झाली mv dv प्लस v स्क्वेअर dm. सो यू कॅन कन्सिडर दिस स्लाइड ऍज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिव्हेशन. या डेरिव्हेशनचा तुम्ही हा फर्स्ट पार्ट कन्सिडर करू शकता. नाव हा काय म्हणताय, वी वी कसं काय आलं वी? कुठलं म्हणताय, इथं का खाली हा लास्टला. लास्टला? हा व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक आहे, इथं लिहिलंय बघा, दिसतंय का हे, ऍज dx बाय dt इज इक्वल टू v. इथं त्याच्यासाठी मेन्शन केलंय आपण, हे बघताय का तुम्ही, ऍज dx बाय dt इज इक्वल टू v. Yes. ठीक आहे, जर dx बाय dt इज इक्वल टू v असेल तर आपण इथं ऍडजस्ट केलं m इंटू इथं dx बाय dt घेतलं आपण आणि हे dv येथे बाजूला ठेवलं, त्यामुळे इथं m इंटू dx बाय dt म्हणजे v लिहिलं, mv dv आलं, प्लस इथं v इंटू परत आपण इथे लिहिलं dx बाय dt आणि याच्या पुढे लिहिलं आपण dm. आता इथे dx बाय dt म्हणजे v आहे, परत एकदा v इंटू v स्क्वेअर dm. इज इट क्लिअर? ओके. आता आपण काय करतोय, ह्याला आपण काय म्हटलं, फर्स्ट पार्ट म्हटलं. सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय करतोय तर रिलेटिव्हिटी ऑफ मास इक्वेशन घेतोय. आताच मी सांगितलं तुम्हाला, द व्हेरिएशन ऑफ मास विथ व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय इक्वेशन m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. We are doing some modifications in this equation. तर इथं आपण काय म्हटले, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हॉट वी गेट दिस इक्वेशन. आता हे इक्वेशन कसं आलं बघा, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square, squaring on both the sides. याला जर स्क्वेअर केलं तर काय होणार, m square is equal to m0 square divided by, इथं आपण काय केलं, स्क्वेअर रूट निघून जाणार, ह्याला आत मल्टिप्लाय केलं तर हे होणार c square मायनस v square डिवाइडेड बाय सी स्क्वेअर. सी स्क्वेअर. आता या सी स्क्वेअर ला आपण वर घेतलं, त्यामुळे इथं काय होणार, m स्क्वेअर इज इक्वल टू m0 स्क्वेअर आणि c स्क्वेअर सी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय खाली ऍज इट इज c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर. ठीक आहे, तर हेच आपण इथे लिहिलेलं. सर खूपच लेट लिहिलं जाते. ठीक आहे, पण विजिबल आहे ना हे? येस. Yes, so I will wait, no problem. So here we got this value. तर हे आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स म्हटलं आणि डायरेक्ट हे लिहिलेले. तर हे कसं आलं जर लक्षात येत नसेल तर त्याच्यासाठी या स्टेप्स लिहिल्या. ऍक्च्युली हे सिंपल आहे, लक्षात येऊ शकते तुमच्या. सो m स्क्वेअर इज इक्वल टू m0 स्क्वेअर c स्क्वेअर डिवाइडेड बाय c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर. सो वी आर मल्टिप्लाइंग or shifting the denominator of RHS on LHS, multiplying by m square. हे काय येणार आहे, m square c square minus m square v square is equal to m0 square c square. Now here we are differentiating this equation. याला आपण काय करतोय, डिफरन्शिएट करतोय. तर याच्यामध्ये आपल्याला माहिती जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याचं आपण डिफरन्शिएशन कसं घेतो, आणि जे कॉन्स्टंट आहे ते ऍज इट इज राहतं, आणि जर दोन्ही कॉन्स्टंट असतील तर ते 0 होतं. सो हिअर m0 म्हणजे काय असतं, रेस्ट मास. रेस्ट मास म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. c म्हणजे काय, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, ती पण कॉन्स्टंट आहे. आणि व्हेरिएबल काय इथं m आणि v या व्हॅल्यू व्हेरिएबल आहे. मग त्याच्यानुसार डिफरन्शिएशन काय येणार इथं, c स्क्वेअर ऍज इट इज इंटू ट्वाइस m dm. हे झालं पहिल्या स्टेपचं डिफरन्शिएशन. दुसऱ्यामध्ये दोन्ही व्हेरिएबल आहेत त्यामुळं मायनस v स्क्वेअर ऍज इट इज ट्वाइस m dm मायनस m स्क्वेअर ऍज इट इज ट्वाइस v dv इज इक्वल टू 0. का, तर दोन्ही पण कॉन्स्टंट आहेत. गेटिंग दिस स्टेप, हे लक्षात आलं? Yes, sir. येस. So Yes, sir. now what we are doing, we are taking twice m common. यातनं आपण काय करतोय, twice m कॉमन काढतोय बाहेर, त्यानंतर तो RHS ला शिफ्ट करून 0 होतो. तर आतमध्ये काय राहणार बघा, twice m जर कॉमन काढलं तर इथे येणार c स्क्वेअर dm, हा twice m गेलेला आहे, मायनस v स्क्वेअर dm, हा twice m गेलेला आहे,
आणि मायनस MVDV म्हणजे इथला 2 आणि यातला एक m जर आपण काढला तर इथे काय राहतं MVDV is equal to 0. या स्टेपला आपण ऍडजस्ट केलं, c² dm ला ठेवलं इथंच LHS ला आणि RHS ला काय शिफ्ट केलं तर MVDV plus v² dm. That is our equation number 5. So up to this, is it clear in this slide? Shall we proceed? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स कसं आलं हे सोपं आहे, पण जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर या स्टेप्स दिल्यात, त्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा असला काढून घ्या. आणि इथं लक्षात ठेवा डिफरन्शिएट करताना कॉन्स्टंट काय व्हेरिएबल काय ते लक्षात ठेवा. त्यानुसार आपण हे काढलं. ट्वाइस सेम यातनं आपण कॉमन काढले आणि ही व्हॅल्यू घेतली. नाही तर तुम्हाला वाटेल इथलं ट्वाइस सेम कुठे गेलं, तर ट्वाइस सेम कॉमन RHS ला शिफ्ट केलं ते 0 झालं आणि हे आपण इक्वेशन ऍडजस्ट केले. ठीक आहे. सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ना. आता आपण काय करतोय तर हे इक्वेशन मी परत एकदा लिहितो आणि पहिल्या स्लाइडला जाऊ आपण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपण का ऍडजस्टमेंट केली. सो हिअर आय एम रायटिंग दिस इक्वेशन. कुठलं तर c² dm which is equal to MVDV plus v² dm. ठीक आहे. हे इक्वेशन मी परत लिहिलं. परत का लिहिलं तर आपण जाऊया आता पहिल्या स्लाइडला. तर इथं इक्वेशन नंबर 4 काय ते बघा आणि इक्वेशन 4 मधली कुठली साइड सेम आहे ते चेक करा. इक्वेशन 4 काय आपलं dk is equal to MVDV plus v² dm. So compare this with equation 5. What you can get? Which side is same? Right side. Yes, RHS is same. बरोबर आहे Yes, का? sir. Yes, sir. RHS ची सेम आहे. ही काय आहे MVDV plus v² dm. MVDV plus v² dm म्हणजे काय येणार dk is equal to c² dm. हे आपण लिहितो. तर हेच आपण पुढच्या स्टेप मध्ये लिहिलेलं आहे. सो कंपेअरिंग 4 and 5 what we can get dk is equal to c² dm. Equation number 6. Okay, so I hope that it is clear so that we can go for next slide. तर या स्टेप मध्ये आपण काय केलं रिलेटिव्हिटी ऑफ मास चे इक्वेशन कन्सिडर केलं. m is equal to m0 divided by under root 1 minus v² by c². त्यानंतर ह्याला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स टर्म्स ऍडजस्ट केल्या, डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट करून कॉमन टर्म्स त्यातली स्किप केली आणि हे इक्वेशन असं ऍडजस्ट केलं की 4 बरोबर आपण त्याला कम्पेअर केलं. RHS सेम आहे, LHS सेम असणार आहे. सो dk is equal to c² dm. So dk is nothing but small change in kinetic energy. So what is total kinetic energy? For that we have to take the integration. So now consider that the body is at rest initially and by the application of force it acquires velocity v. The mass of the body increases from m0 to m. The total kinetic energy acquired by the body is given by integration of dk which is equal to integration from m0 to m c² dm. तर हे जे dk is equal to c² dm आहे तेच आपण इथे काय केले तर इंटिग्रेशन ऑफ dk is equal to आपण कंडिशन टाकली रेस्ट मास टू जी काय मास असेल c² dm. So we can get k, that is total kinetic energy, which is equal to c² as it is m minus m0. So this is nothing but total kinetic energy. But what is meant by total energy? Total energy is nothing but potential energy plus kinetic energy. This is the increase in kinetic energy due to increase in mass. We know that the total energy of a moving particle is the sum of its kinetic energy of motion and energy at rest. So we are writing this as total energy is nothing but kinetic energy plus kinetic energy at rest, that is m0 c². So E is equal to k ची व्हॅल्यू आपण इथे टाकली. k ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती ती काय c² into m minus m0 plus m0 c². तर m0 c² एकमेकाला कॅन्सल करतात. And what is the last term? E is equal to mc². We can get, so this is nothing but equivalence of mass and energy. आता हे इक्वेशन तुम्ही ऐकलं असेल, माहिती असेल, पण याचा एक्झॅक्ट अर्थ काय तर मास आणि एनर्जी हा
हे फक्त दोन रूप आहेत कशाची तर एकाच गोष्टीची. दे आर सेम एंटिटी. मास डिसअपियर्स टू रिअपियर एज एनर्जी and energy disappears to reappear as mass. Means if we take the example of collision of particle and antiparticle, then if they collide then energy gets liberated. So here mass gets converted into energy. And if we consider the nucleus and if we bombard that by energy, then that energy bombards on the nucleus and particles and antiparticles gets liberated. So energy gets converted into mass. Okay, so these are the examples, and this is the famous equation which gives us idea about equivalence of mass and energy. So I hope that it is clear to you. Okay. लक्षात आलंय का? Shall we proceed? Yes, sir. So this is our last point for the 4th chapter, that is relativistic mechanics. तर आपण चॅप्टर स्टार्ट केला कुठून तर लेंथ, पोझिशन, मोशन, टाइम रिलेटिव्ह कसा असतो, फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस म्हणजे काय, इनर्शियल म्हणजे नॉन ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स, नॉन इनर्शियल म्हणजे ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्यानंतर दोन पॉस्ट्युलेट्स बघितले की सगळे फिजिकल लॉज इनर्शियल फ्रेम मध्ये सेम असतात, ज्या इनर्शियल फ्रेम कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतात एकमेकाशी. त्यानंतर लाईटचा स्पीड असतो व्हॅक्यूम मध्ये तो कॉन्स्टंट असतो इनर्शियल फ्रेम मध्ये आणि तो इंडिपेंडेंट असतो मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्झर्व्हरने. नेक्स्ट आपण लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन बघितलं, ज्यामध्ये पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन कन्सिडर करून आपण एक्स डॅश एक्स चे इक्वेशन पुट केले, वाय डॅश इज इक्वल टू वाय, झेड डॅश इज इक्वल टू झेड, टी डॅश ची व्हॅल्यू काढली, हे सगळं आपण डिस्कस केलं आणि याचे एक्सप्लेनेशन दिलेले. दुसऱ्या पॉस्ट्युलेट नुसार आपण एक्स इज इक्वल टू सी टी आणि एक्स डॅश इज इक्वल टू सी टी डॅश डिफाईन केलं, एक्स डॅश आणि टी डॅशच्या व्हॅल्यूज टाकल्या, एक्स टर्म LHS ला आणून एक्स टर्म कॉमन काढून RHS ला ती उरलेले पॉइंट्स आपण शिफ्ट केले, CKT आणि K कॉमन काढला, KK कॅन्सल झाला, CT राहिला आणि आतल्या टर्म्स आपण मांडल्या याच्यात. त्यानंतर कम्पेअर करून कुठल्या इक्वेशनला, इक्वेशन 6 ला कम्पेअर करून आपण ही व्हॅल्यू मिळवली. यात एक एक कॅन्सल झालं, साइन रिव्हर्स केलं आणि आपल्याला K आणि K डॅश ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 1 डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. त्याच्यावरून आपण एक्स डॅश टी डॅश आणि एक्स आणि टी ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती काढली. नेक्स्ट लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन आपण बघितलं, ज्यामध्ये आपण लेंथ कन्सिडर केली, दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्सनं लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन डिफाईन केलं आणि L इज इक्वल टू L डॅश अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर हे इक्वेशन आपल्याला मिळालेले. देन टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन मध्ये आपण दोन इन्स्टंट कन्सिडर केले and we have put the equations value by using Lorentz transformation equation and then got the value as t is equal to t0 divided by under root 1 minus v square by c square. Equivalence of mass and energy, यामध्ये आपण आता पहिल्यांदा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स ला डिफाइन केला आपण, त्यानंतर दोन व्हेरिएबल्स असल्यामुळे ही व्हॅल्यू मिळवली फोर्सची. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, त्यामध्ये f ची व्हॅल्यूज टाकली, dx by dt is equal to v कन्सिडर करून आपण हे इक्वेशन मिळवलं फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट मध्ये रिलेटिव्हिटी ऑफ मास इक्वेशन घेतलं, त्याला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स करून टर्म्स ऍडजस्ट केल्या, डिफरन्शिएट केलं, ट्वाइस m कॉमन काढला आणि अजून एक व्हॅल्यू मिळवली आपण. इक्वेशन 5 आणि इक्वेशन 4 जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय मिळालं तर dk इज इक्वल टू c स्क्वेअर dm. ही चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, टोटल कायनेटिक एनर्जी इंटिग्रेशन काढली आणि कायनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ॲट रेस्ट टोटल एनर्जी काढली, दॅट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वेअर. आता यामध्ये पहिल्यांदा हे तुमचे पॉस्ट्युलेट्स तुम्ही लिहायचे, दोन पॉस्ट्युलेट्स तुम्ही लिहा. त्यानंतर पुढचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे, तर यामध्ये हे जे आहे
स्टार्ट आहे ही तुम्ही स्किप केली तरी चालेल. इथून ही स्टार्ट करा, फिगर काढा, हा पॅराग्राफ, हे सगळं. त्यानंतर हे तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल. ठीक आहे. हे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आहे. हे एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं. व्ही इज लेस दॅन सी, एक्स डॅश एक्स मायनस व्ही टी, याला आपण गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन असंही म्हणतो. तर ही पॅराग्राफ तुम्ही स्किप केले तरी चालतील आणि याची प्रॅक्टिस करा या डेरिव्हेशनची. देन नेक्स्ट हे ऍज इट इज लिहायचंय. यामध्ये हे एक्सप्लेनेशन जे आहे ते तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल. डायरेक्ट तुम्ही फॉर फ्रेम एस एक्स इज इक्वल टू सी टी, फॉर फ्रेम एस डॅश एक्स डॅश इज इक्वल टू सी टी डॅश, इथून जरी स्टार्ट केलं तरी चालतं. ठीक आहे. हे लिहून घ्या किंवा लक्षात ठेवा किंवा डाउन करा. त्यानंतर ह्या सगळ्या स्टेप आहेत त्या ऍज इट इज आहे. यामध्ये एक करेक्शन दिलेलं आहे म्हणजे 1 मायनस स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. करेक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट, यामध्ये तुम्ही हे जे आहे स्किप केलं तरी चालेल. एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट तुम्ही के इज इक्वल टू के डॅश व्हॅल्यू दिली तरी चालेल. हे कसं आहे, हे तुमच्या एक्सप्लेनेशन साठी आणि अंडरस्टँडिंग साठी दिलेले. डायरेक्ट तुम्ही के आणि के डॅश ची व्हॅल्यू लिहून सगळ्या शेवटच्या व्हॅल्यू लिहायच्या. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? येस सर. त्यानंतर नेक्स्ट लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन. यामध्ये आपण काय करतोय तर पहिल्यांदा डिफाइन करतोय. हे तुम्ही असं लिहायचं असलेलं, नाही तर ह्या 2 लाईन्स लक्षात ठेवा. कुठलं पण डेरिव्हेशन, कुठलं तर लॉरेंज असेल, लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डेरिव्हेशन, प्रत्येकाला काय म्हणायचं, कन्सिडर 2 फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस एस अँड एस डॅश. एस डॅश इज मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एस. आणि त्यानंतर तुम्ही स्टार्ट करू शकता. तर इथं हे सगळं जे आहे तर ते लिहायचे तुम्हाला, यात काही स्किप करायचं नाहीये. यात फक्त शेवटचे जे इक्वेशन आहे ते लिहिल्यानंतर हे शेवटचे स्किप करायचे, त्याची गरज नाही. त्याची गरज नाहीये. शेवटचं डेरिव्हेशनचा पॉइंट लिहिला की सफिशियंट आहे. ठीक आहे. त्यानंतर टाइम डायलेशनला पहिला पॅराग्राफ स्किप करा, याची काही गरज नाहीये. हे टाइम डायलेशन म्हणजे काय सांगितलं आणि इथून स्टार्ट करा. त्यानंतर हे सगळे इक्वेशन्स सगळं ऍज इट इज आणि शेवटचंही लिहिलं नाही तरी चालतंय. शेवटचं इक्वेशन लिहिलं की त्याच्यानंतर सफिशियंट आहे इथपर्यंत, त्याची काही गरज नाही. ठीक आहे. आणि रिलेटिव्हिटी ऑफ मास हे जे आहे तर ते तुम्हाला ऍज इट इज लिहायचे. सॉरी, इक्विव्हॅलन्स ऑफ मास अँड एनर्जी हे तुम्हाला ऍज इट इज लिहायचे पुढचे. त्याच्यामध्ये हे सगळं स्टार्ट पासून लिहा, या सगळ्या स्टेप्स अप टू द लास्ट पॉइंट. ओके. इज इट क्लिअर? Yes, sir. आता काही गोष्टी सांगतो, कारण का 10 मिनिटं राहिली, त्यामध्ये आपण काही गोष्टी डिस्कस करूया. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण आपलं एमसीक्यू न्यूमेरिकल घेतोय आणि हा पार्ट सेक्शन फर्स्ट आहे तो संपतोय फिजिक्सचा. सो नेक्स्ट फॅकल्टी विल टेक द चार्ज अँड कंटिन्यू द रिमेनिंग पोर्शन. सो इफ वी कन्सिडर assignment questions. Okay, can you see this? Yes, sir. तर यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, बरोबर आहे का? तर हा 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, तर तो प्रत्येकानं परफेक्ट करायचा आहे. ऑनलाईन ऑफलाईन परत एक्झाम कशी काय तर ह्याचा विचार करायचा नाहीये. हे सगळे जे आहेत तर ते इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत. आणि हे जर आता तुम्ही प्रिपेअर केले चांगल्या पद्धतीनं तर तुम्हाला कुठली जरी एक्झाम कसल्या जरी टाइप मध्ये असते तरी प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण का 5 मार्काची क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. 3 मार्काची तुम्ही करू शकालच. तर तुम्ही सगळे 11वी 12वी करून आलेलात, तुम्हाला माहिती 12वीला शेवटचा 1 महिना किंवा शेवटचे 2 महिने परीक्षेचे कसे असतात. आणि जर आपण आधी प्रिपरेशन नीट केलेलं नसेल तर आपल्याला विनाकारण त्रास होतो. तर हे मी ऍडव्हान्स मध्ये सांगतोय. आता हाफ टाइम झालाय, आपला इंटरव्हल झालाय. 4 चॅप्टर संपले, 4 राहिलेत. मार्च एंड आपण कन्सिडर करूया. एप्रिल पासून एक्झाम असेल आपण कन्सिडर करूया. त्यानुसार त्याची तयारी करा चांगल्या पद्धतीनं. हॉल इफेक्ट म्हटलं की तुम्हाला त्याची डेफिनेशन फिगर काय म्हणते, स्लाइड दिसत नाही. असाइनमेंट दिसत नाहीत का? आता दिसत ना? हा सर, आता दिसतो. तर हॉल इफेक्ट तुम्ही म्हटलं
की तुम्हाला डेफिनेशन, फिगर, करंट डेन्सिटी, इक्विलिब्रियम कंडिशन हे सगळं कम्प्लीट करता आलं पाहिजे, लिहिता आलं पाहिजे चांगल्या पद्धतीने. त्यानंतर इंटरप्लेनर डिस्टन्स इक्वेशन हे परफेक्ट करायचे 5 मार्काचं. त्यानंतर देन फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज 5 मार्काचा क्वेश्चन. हे आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलंय. कसे कसे पॉइंट्स लिहायचे, रिव्हर्बरेशन, ॲडिक्वेट लाउडनेस, फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सेलिंग एक्सेट्रा. सो ऑल दिस टर्म्स परफेक्टेड. आणि यामधलं पहिलं डेरिव्हेशन लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन अँड इट्स इनव्हर्स 5 मार्काचं आहे. तर हे सगळे 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत, तर ते परफेक्ट करा. तुमचं सेक्शन आहे. काय म्हणताय? 4 चॅप्टर वरच आपली मिड सेम होणार ना? मिड सेम काय म्हणताय? या 4 चॅप्टर वरच मिड सेम होणार ना आपली? नाही नाही, मिड सेम नाही. आता आपलं कसं आहे, तुम्ही आयएससी फर्स्ट दिली बरोबर, किती चॅप्टर वर दिली? 2 चॅप्टर दिली. तर आपण काय करतोय माहिती का, थोडक्यात लक्षात घ्या. आता तुमची चॅप्टर टेस्ट झाली पहिल्या चॅप्टरवर, आयएससी झाली पहिल्या 2 चॅप्टरवर. तुमची पुढची चॅप्टर टेस्ट कशावर असणार आहे, तर अकॉस्टिक्स वर असणार आहे. लक्षात ठेवा, साऊंड इंजिनिअरिंग आताच डिक्लेअर करतो. तुमची नेक्स्ट चॅप्टर वाईज टेस्ट असणार आहे 3ऱ्या चॅप्टरवर. आणि तुमची आयएससी 2 कशावर असणार आहे? 3 and 4. बरोबर, 3 आणि 4. त्यानंतर मग 5, 6, 7, 8 असं कंटिन्यू होत राहणार. म्हणजे तुम्ही जर विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्या 3 आयएससी जेव्हा होतील तेव्हा तुमचा 75% पोर्शन आहे तो परफेक्ट झालेला असणार ऑलरेडी. कधी जर तुम्ही हे सिन्सिअरली आणि सिरियसली परफेक्ट केलं असेल तर 3री आयएससी झाली की तुमचं हे संपलेलंच असणार आहे सगळं. आणि शेवटचे 2 चॅप्टर तुम्हाला शेवटी प्रिपेअर करायचे. त्यामुळे आतापासूनच हे 5 मार्काचे क्वेश्चन असतील, 3 मार्काचे एमसीक्यू आणि सगळ्यात शेवटी न्यूमेरिकल्स. तर ही प्रिपरेशन करा चांगल्या पद्धतीनं. ओके, तर इथे जर बघितलं, हा टोटल आयएससी किती आहेत? टोटल आयसी 3 आयसी, टोटल 3 आयसी लागते. 3 आयसी तुम्हाला फेस करायच्यात, म्हणजे आपलं 75% सुद्धा संपतोय सिलेबस. तर यात आपण सगळ्या गोष्टी बघितल्यात. बॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, एनर्जी गॅप, हे 3 मार्काचे क्वेश्चन हे सगळं आपण डिस्कस केलेले. तर हे जे 2 चॅप्टर आहेत याचे क्वेश्चन तुमच्या समोर दिसत आहेत. तर यातला असा कुठला क्वेश्चन आहे का की जो लक्षात येत नाहीये किंवा याचे आन्सर कसे लिहायचे हे माहित नाहीये, असं कोण आहे का? काही डाऊट आहे का याच्यात? पिझो इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन. हा, पिझो इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक, या 2 चॅप्टर मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? हो सर. ठीक आहे, आता आपण खाली येऊया. हे 2 चॅप्टर. आता तुमचं काय म्हणताय, पिझो इलेक्ट्रिक, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन. ठीक आहे, तर इथं आहे बघा, व्हॉट इज पिझो इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. तर यामध्ये मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्टची डेफिनेशन लिहा आणि तुम्हाला फक्त काय कंडिशन टाकायची की बाबा एफ आणि ट्वाइस एफ आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला कोइन्साइड करून आपण मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन मिळवतो, असं म्हणून हे इथे तुम्ही स्टॉप करा. पिझो इलेक्ट्रिकला छोटी फिगर, त्यामध्ये पिझो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपण दाखवतोय, मेकॅनिकल ऍक्सिस, इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस, पिझो इलेक्ट्रिकची डेफिनेशन आणि आपण त्याचा अपोजिट इफेक्ट वापरून काय करतो तर अल्ट्रासोनिक वेव्ह मिळवतो. हे याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड आहे. आता बेसिक रिक्वायरमेंट जे आहेत तर ते सगळ्याच्या सगळ्या ह्याच्यात इथं एक्सप्लेन नाहीये, डिफाईन कन्सिडर करा. रिव्हर्बरेशन आणि टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन, त्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय आणि त्याचं युनिट, ओपन विंडो युनिट, त्यानंतर रिव्हर्बरेशन टाइमची डेफिनेशन आणि सॅबिन्स फॉर्म्युलाचं इक्वेशन आणि त्याचे फक्त मिनिंग, म्हणजे काय टी म्हणजे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आहे, डी काय व्हॉल्यूम आहे, ए काय ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आहे, एस म्हणजे काय एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हे फक्त लिहायचे 3 मार्कासाठी. ठीक आहे. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज. आता हा क्वेश्चन आला की तुम्ही म्हणाल सर सगळं लिहायचं का, तर मी तुम्हाला डिटेलमध्ये दिले. सगळे पॉइंट्स कव्हर करायचे, प्रत्येक पॉइंटचं एक्सप्लेनेशन आणि त्याच्या 1-2 रेमेडीज किंवा 2-3 रेमेडीज या प्रत्येकाच्या लिहायच्या. अशा पद्धतीने हे कव्हर करा. हे कसं आहे, हे एकेकाळी 100 मार्काचा पेपर होता त्यावेळेस हे 8 मार्काचे क्वेश्चन होते. ठीक आहे, तुम्हाला वाटेल की सर हे 5 मार्काचे एवढे लिहायचं का, तर हे ऍक्च्युली एकेकाळी 8 मार्काचे होते. आता 70-30 मुळे काय झाले, ह्याचे वेटेज कमी झाले. पण कंटेंट जो आहे तर तो सगळा कव्हर केला पाहिजे. आणि जेवढं तुम्ही जास्त आणि चांगलं लिहाल, जास्त म्हणजे असं म्हणत नाही, नाहीतर तुम्ही म्हणाल सरांनी जास्त लिहायला सांगितलं काय पण लिहायचं तरी चालतंय, तसं नाही. जास्त आणि मिनिंगफुल जेवढं तुम्ही लिहाल त्यावेळेस ते परफेक्ट होईल. म्हणजे कुठल्या जरी एक्झामिनरना पेपर तुमचा चेक केला तर त्याला अर्धा सुद्धा मार्क कट करता आला नाही पाहिजे, इतकं आपण रिप्रेझेंटेशन आपलं चांगलं पाहिजे. तर डायग्राम पण करायचे. कुठल्या पॉइंट साठी म्हणताय?
ह्यात जेवढ्या डायग्राम येतील डेरिव्हेशनच्या वगैरे किंवा चौथ्या चॅप्टरचं म्हणता का? थर्ड थर्ड मध्ये कुठल्या ह्याला डायग्राम म्हणताय? थर्ड चॅप्टर मध्ये थांबा जरा. ठीक आहे, तुम्ही विचारला प्रश्न. थर्ड चॅप्टर मध्ये फक्त योगा की पिझो इलेक्ट्रिकची डायग्राम काढायची, बरोबर आहे का? येस. बाकीचे कुठल्या सुद्धा डायग्राम काढायच्या नाहीयेत, त्या सगळ्या तुमच्या एक्सप्लेनेशन साठी. आता ओके. हे जे सगळं हे डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, त्यात असं कुठं कंपल्सरी नाही की बाबा ऑडिटोरियम दाखवा आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड दाखवा, असं कुठे नाही. ते जे काय मी डायग्राम काढले असतील किंवा स्लाइड मध्ये असतील त्या तुमच्या फक्त अंडरस्टँडिंग साठी. ठीक आहे. येस सर. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन काय, तर अल्ट्रासोनिक वेव्स म्हणजे काय, तर द वेव्स विच आर हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी अबव ऑडिबल रेंज दॅट इज 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव्स आणि त्याच्या डिफरंट प्रॉपर्टीज. त्यानंतर डिटेक्शन मेथड्स कुठल्या कुठल्या, सेन्सिटिव्ह फ्लेम, कुन्स ट्यूब, थर्मल डिटेक्टर आणि परत पिझो इलेक्ट्रिक आणि ऍप्लिकेशन्स. आता ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा लक्षात ठेवा, ऍप्लिकेशन हे 1 लाईन किंवा 2 लाईन लिहा. हे जे मी स्लाइड दिले त्यात डिटेल मध्ये दिले तर ते लिहित बसू नका. म्हणजे काय, using ultrasonic waves we can detect flowing metals. It is used for sonar technique, that is sound navigation and ranging, depth of sea, for signaling purpose, for cleaning purpose, used as a catalytic agent, for diagnostic use. असं 1 लाईन तुम्ही ऍप्लिकेशन देऊ शकता. ठीक आहे. येस सर. आता आला चौथा चॅप्टर. याच्यामध्ये लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन आत्ताच सांगितले काय काय लिहायचे, कसं कसं लिहायचे. त्यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डायलेशन. आता याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी फिगर आहे आणि त्या फिगर ड्रॉ करायच्या, बरोबर आहे. येस. आणि फिगर ड्रॉ करायचे म्हणजे सोप्यात एकदम. आपण काय करतोय, 2 फ्रेम ऑफ रेफरन्स दाखवतोय. ठीक आहे. याच्यामध्ये काढलं की इथं पहिल्यांदा ओ लिहून टाका किंवा एस लिहून टाका, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. ओ डॅश कुठे, एस डॅश कुठे. इथं ओ आणि एस लिहा. इथं काय येणार लगेच ओ डॅश आणि एस डॅश. बाकीच मग तुम्ही हेच लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन वापरा, पॉईंट पी दाखवून आणि व्ही दाखवून. त्यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शनला हीच फिगर आहे, फक्त तुम्हाला रॉड दाखवायचं आहे. आणि टाइम डायरेक्शनला हीच फिगर आहे, फक्त तुम्हाला 2 इन्स्टंट दाखवायचे, T1 डॅश आणि T2 डॅश. बरोबर आहे का? येस सर. ठीक आहे. तर हे सगळं लक्षात ठेवा, याच्यानुसार प्रिपरेशन करा. तर नेक्स्ट लेक्चरला आता आपण काय करू, MCQ आणि न्यूमेरिकल्स जे डिस्कस करू. and then we conclude our first section. Okay, so we conclude here today. Attendance चांगला आहे, attendance maximum ठेवा तुमचा. Number 16. One, 35, 43, 44, 64. We conclude here. All the data is available on Telegram. You can download it, refer it, and complete the details.